that we have already covered in the subject of highway and transportation engineering. See, the HT subject and T, traffic engineering subject, both are connected with each other somehow directly or indirectly, right? So let us try to recall that procedure of traffic volume count and what will be the ultimate output of that traffic volume count survey. So, Neville, Yes, sir. yes, what is the procedure and ultimate output of the traffic volume count survey? સર ટ્રાફિક વોલ્યુમ કાઉન્ટ વેરિયસ ટાઈપ છે કેટલા બધા મેથડ થી થાય છે Okay. ઓલો હોમ સર્વે પછી No, રોડ no, સર્વે you cannot count a traffic by home survey. No, no. So when we're talking about the highway engineering or a highway, you need to go there at the highway section and you need to count that vehicles coming from a પીસીયુ specified direction. Yes, PCU, the procedure I'm asking. ઓકે સર એમાં પીસીયુ આપને ટેબલ હોય એના ઉપરથી કાઉન્ટ કરવા મીન્સ ટ્રક છે તો એના આર નીકળે તો એના બે પીસીયુ પેસેન્જર ક્વેશ્ચન ખાલી એવો છે કે તમે કેવી રીતે કાઉન્ટ કર્યા હતા એ પ્રોસિજર મને કહો. સર ત્યારે હું નહોતો ઓકે, યુ વર એબસન્ટ. હમ ઓકે. નમ્રતા. Yes, sir. What is the procedure of a traffic volume count survey? Sir, first of all તો આપણે vehicle નું classification કર્યું હતું. Okay. અને પછી vehicle નો timing, travel નો જે timing હોય એના ઉપરથી પછી vehicle ના classification માટે part પાડ્યા હતા બધાયના અલગ અલગ. એ vehicle ના ક્લાસ તમે કેવી રીતે ડિસાઈડ કરી શકો? ઈ સર ટ્રક ને ટ્રેક્ટર ને બસ ને એ બધું હોય ને એના ઉપરથી હતું. ઈ બધાયના નહીં અલગ. નહીં અનુ. યસ સર. સર એ વ્હીલ ઉપરથી ડિસાઈડ કરી. એક્સેલ ઉપરથી ને સર ઓલું. Yes, definitely axle, wheel axles, right? So if this is the plan of a, you can say a car. So a car has a four wheels, right? You can say I'm drawing it over here, and it has two axles, right? These two horizontal lines is the axle of that car, right? So similar kind of things are there in the trucks. So number of axles is a one criteria to classify the vehicles, or the simple criteria is that by recognizing its shape and its normal, you can say, situation. So a car, a tempo, a rickshaw, right? So both method are correct, but the accurate one you can consider excel method, right? So this is called an excel. You will find in railways also one bogie having a four excel. You can consider it has a four, or total you can say eight wheels, four on either side, right? So it is connected by the four axle, you can say. So it is one interesting thing that whenever that railway pass from one station, right, and it is in midway somewhere between the two stations, the axles are counted to find out the whether the train is reached safely or not. માની લો કે રેલવેમાં એવી રીતે હોય કે એક્સેલ કાઉન્ટ કરવામાં આવે કે ભાઈ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે એક બોક્સ મૂકેલું હોય, તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો. એ બોક્સ જે છે એ શું કરે કે બોક્સ જે છે એ નંબર ઓફ એક્સેલ કાઉન્ટ કરે. ધારો કે 8 બોગી છે ટ્રેનમાં, બરોબર? તો એના ટોટલ એક્સેલ કેટલા થાય? દરેકમાં 4 છે તો 8 into 4, 32 એક્સેલ્સ. તો એ બોક્સ 32 એક્સેલ કાઉન્ટ કરશે, રાઈટ?
અને આગળના સ્ટેશન જે છે, આગળનું બોક્સ છે, એને મોકલી દેશે મેસેજ કે આ 32 એક્સેલ અહીંથી નીકળ્યા છે. નાઉ યુ નીડ ટુ વેરીફાઈ ધ નંબર 32. એટલે જ્યાંથી ટ્રેન પાછી ત્યાંથી પસાર થશે એટલે પાછા 32 કાઉન્ટ કરશે. આર યુ ગેટિંગ મી ઓર નોટ? હવે જો કોઈ જગ્યાએ ટ્રેન એક્સિડન્ટ થાય તો આ એક્સેલ ઉપરથી એ લોકોને ખબર પડે કે ટ્રેનનું એક્સિડન્ટ કયા લોકેશન થયું. આઈધર જીપીએસ તો છે જ, બટ એ બધો મેસેજ છે, ડેટા જે એક જગ્યાએ કંટ્રોલ રૂમમાં કલેક્ટ થાય છે, એ આ બોક્સથી એમને મળે છે કે ભાઈ આગળના જે નંબર હતા એ 32 હતા, આ વખતે તો આપણને 28 જ મળ્યા. દેટ મીન્સ વન બોગી ઇઝ મિસિંગ. દેટ મીન્સ ટ્રેન હેઝ ફેસ ધ એક્સિડન્ટ. તો આ એક્સેલ મેથડથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે એક્સિડન્ટ થયું છે કે નહીં. સિમિલરલી ઇન હાઈવેઝ ઓલ્સો, when you are performing a traffic volume count survey, you need to you can classify in both manner, but Excel method is a very good one, right? So by the Excel, you can easily get the size and shape of that vehicle, right, from the manufacturer. તમે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ જે કાર મેન્યુફેક્ચર કરે છે અથવા ટ્રક મેન્યુફેક્ચર કરે છે, તો એને તમે એક્સેલ આપશો ને એટલે તમને ટ્રકની સાઇઝ કહી દેશે કે આટલી લેન્થ છે, આટલી વિડ્થ છે ને આટલી હાઇટ છે, right? So this is the important thing what we have done in the traffic volume count survey. Can anybody, Gautam, you have idea? Gautam? Krupal? Yes, sir. હા, આઈડિયા છે? આપણે એક્ઝેક્ટલી શું કર્યું તો મારે એ જાણવું છે. તમને યાદ છે કે નહીં? તમે કઈક એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હતી, કશું યાદ નથી? હા સર, ઓલો 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર ના પાર્ટ પહેર્યા હતા ઈ જ ને? હા, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને તમે કઈક કાઉન્ટ કરતા હતા. એ કેવી રીતે કરતા હતા? શું મળ્યું હતું છેલ્લે તમને? સર બધા અલગ અલગ ટાઈપના 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર 6 વ્હીલર ના બધા અલગ અલગ પાર્ટ પડ્યા હતા અને એમાંથી 1 કલાકની અંદર કેટલી, 1 મિનિટની અંદર કેટલી ગાડીનો અવર જવર થાય એ ખબર પડે. Okay, so it is the same thing over here. Vehicles per day you can correlate with the vehicles per hour, right? એટલે આપણે પાસે એટલો સમય નહોતો કે આખો દિવસ ત્યાં બાર ગેટ પાસે ઉભા રહીને ટ્રાફિક વોલ્યુમ કાઉન્ટ કરીએ. તો આપણે શું કર્યું, એને શોર્ટ કરી દીધું, એને આપણે અવરમાં કન્વર્ટ કરી દીધું, વ્હીકલ્સ પર અવર કરી દીધું. ખ્યાલ આવ્યો? Okay, now the question is that what is the ultimate output Yes, of a sir. traffic volume count survey? What is the ultimate output? તમને મળે શું ટ્રાફિક વોલ્યુમ કાઉન્ટ કરવાથી? Anybody? સર ત્યાં ટ્રાફિક કન્જેશન થતો હોય એના માટે આપણે રોડની ડિઝાઇન કરીએ હા, એટલા માટે, મીન્સ ફ્યુચરમાં પાછો ટ્રાફિકનો ઇસ્યુ ના થાય એટલા માટે ટ્રાફિક કન્જેશન કાઉન્ટ. ઓકે. અનુ? યસ સર, ત્યાં રોડ ઉપર કેટલો ટ્રાફિક થાય છે તે જોવા માટે. પછી કઈ રોડ ની ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની છે, એક્સપાન્શન કરવાની છે તે ખબર પડે ને. વોલ્યુમ ટ્રાફિક મળે. ઓકે ઓકે. તને છેલ્લે શું મળે? પીસીયુ પેસેન્જર કાર યુનિટ પર ડે તમને મળે, રાઈટ? તો પીસીયુ ક્યાં કામ આવશે શું કરવા માટે? પીસીયુ પેલા તો કેટલા લોકોને ખબર નથી? ચલો એ કહી દો એટલે આપણે એને સમજાવી દઈએ. પીસીયુ કેટલા લોકોને ખબર નથી? જે લોકોને ખબર છે યસ લખો. યસ, પીસીયુ પેસેન્જર કાર યુનિટ. ચેટ બોક્સમાં યસ લખો એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કેટલાને નથી ખબર.
કૃણાલ પરમાર. સાહેબ Yes. What do you mean by PCU? ક્યાં વ્હીકલ માં કેટલા પેસેન્જર હમાય અગે પીસીયુ? હે? એવું ક્યાં કીધું ભાઈ? પેસેન્જર ની તો ક્યાં વાત જ આવી એમાં. તો ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવા પેસેન્જર કાર યુનિટ એટલે એવું નથી કે એમાં કેટલા પેસેન્જર હમાય, એવું નથી ભાઈ. તમે શું કહે છે? જય કોઠારી. યસ સર. હા, તમે કયો પીસીયુ એટલે શું? સર એ ટ્રાફિક ફ્લો રેટ છે ને હાઈવે ઉપર. હાલો. હા. હા બોલો. સર એ ટ્રાફિક ફ્લો રેટ છે ઓન હાઈવે, ચેક કરો. ટ્રાફિક ફ્લો રેટ છે. ઓકે. રાહિલ. યસ સર. વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય પીસીયુ? અને એનાથી શું આપણને યુઝફુલ ક્યાં થાય પીસીયુ? ખબર નથી સર પીસીયુ યુઝ ક્યાં થાય આમાં તમે યસ લખ્યું છે. પીસીયુ શું છે એ ખબર. હા બોલો શું છે? પેસેન્જર કાર યુનિટ છે. એક્સેસ ટ્રાફિક ફ્લો રેટ ઓન હાઈવે, એટલે કેટલો ટ્રાફિક હોય છે એ કાઉન્ટ થાય એનાથી. Okay. So the thing is, you need to understand the word PCU first, then you can have an idea regarding the highway capacity. Right. So when you say the PCU, passenger car unit, so here you can see the on image, the shape and the space required for this car, we will consider that as a 1. કાર ને આપણે એક વેલ્યુ કશું, સમજ્યા? જેવી રીતે વોટરની ડેન્સિટી શું છે? What is the specific gravity of water? 1. Yes. So when in case of materials, we are assuming that water has a value 1. We are considering water as a standard. So similarly, in the traffic engineering, we are considering car as a standard, right? The shape and space required for a one car on a road, we are considering that as a 1. Now, with respect to this passenger car, we will compare the size and space required on a highway with the other vehicles. Let us say this is car having a 1 value, and you can see this is you can say the truck, a small truck, you can say, right? So what is the value? How much more space required by that truck? So we can simply say 1.6. તો આનો મીનિંગ એવો થાય કે પીસીયુ ની વેલ્યુ કાર માટે 1 હોય તો તમે છોટા હાથી આપણે કહીએ, બરોબર? તો એના માટે આપણે 1.6 કહીએ, રાઈટ? સો એનો મતલબ એવો થાય કે કાર જેટલી જગ્યા રોકશે એના કરતા 60% વધારે જગ્યા એ છોટા હાથી અથવા તો એ ટ્રક અથવા ટ્રમ્પર યુઝ કરશે રોડ ઉપર. ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે અહીંયા તો બધું મિક્સઅપ છે. જો અહીંયા કાર છે, અહીંયા છે, બરોબર? પછી અહીંયા બસ છે પાછળ બેક સાઈડ, હે? અહીંયા જે છે આ રીતે એમ્બ્યુલન્સ વ્હીકલ છે. સો આ જે છે એ મિક્સ છે. તો મિક્સને આપણે હોમોજીનિયસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે પીસીયુ યુઝ કરીએ છીએ. ખબર પડી? કોઈને ના સમજાણું હોય તો કયો કે શું કામે આપણે અને પીસીયુ શું છે? ખ્યાલ આવ્યો તમને? જેમ તમે સર રિપીટ કરો તો. હા, જેમ આ તમે 1.6 વાળું. હા, સ્પેસ જે છે, સ્પેસ રિક્વાયર્ડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર વ્હીકલ. ડેફિનેટ છે કે ભાઈ તમે કાર જેટલી સ્પેસ રોકશે એના કરતા ટ્રક વધારે જગ્યા જ રોકવાનો છે, પણ એ કેટલી જગ્યા વધારે રોકશે? તો કે 1.6. એટલે કાર 100% રોકે તો એના કરતા 60% વધારે જગ્યા જે છે ટ્રક રોકશે. ખ્યાલ આવ્યો? 1.6 છે એટલા માટે.
તો Okay. હા, જેવી રીતે તમે એમ કન્સિડર કરો છો, વોટ ઇઝ ધ યુ કેન સે ધ ડેન્સિટી ઓફ એ સ્ટીલ, રાઈટ? સો વેન યુ સે 7.8, right? So 7.8 you can say, right? Or specific gravity 7.8. So what does it mean? કે ભાઈ એ સ્ટીલ જેટલું ક્વોન્ટિટીમાં તમે વોટર જેટલું લ્યો છો ને, તો વોટરનું વેઇટ જો 1 કિલોગ્રામ હોય તો 7.8 કિલોગ્રામ સ્ટીલનું થાય. એ જ તો રિલેટિવ મેઝરમેન્ટ છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો એનો નિષ્કર્ષ આપણે એવો કાઢી શકાય, જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમે વોટર લ્યો છો એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં તમે જો સ્ટીલ લો અને તમે વેઇટ કમ્પેર કરો, બરોબર, તો પાણીનો ધારો કે 50 કિલો છે, 50 લીટર છે, બરોબર, તો 50 into 7.8 તમે કરો ને એટલો વેઇટ સ્ટીલનો થાય, એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં, ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે 7 ગણું ભારે છે, 7.8 ગણું ભારે છે. તો સિમિલરલી અહીંયા આપણે ટ્રાફિકની વાત કરીએ તો સ્પેસ થઈ જાય. સો ઇન કેસ ઓફ સ્પેસ, ઇફ we are considering the space required by a simple passenger car is 1. Now if we want to calculate the space requirement for a bus, so you can simply say the bus PCU value is 2, let us say. તો કાર જેટલી જગ્યા રોકશે, રાઈટ, ઓન અ હાઈવે, એના કરતા બમણી જે છે એ બસ રોકશે. થઈ ગઈ બસ? ખ્યાલ આવે છે તમને? So it is very important to have a clear cut idea about the PCU before going for the highway capacity, right? So it is a very important thing. આ ત્રણ વસ્તુ તમે નોટ ડાઉન કરી? પીસીયુ કામ ક્યાં આવે? ચલો હવે આટલું તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો, તો હવે એનું યુટિલાઇઝેશન શું? પીસીયુ શું કામે આપણે યુઝ કરીએ? મને કોઈ કહેશે? એનીબડી? જરૂર શું છે? આપણી પાસે બધી ખબર છે કે આપણી પાસે આટલા વ્હીકલ્સ આવે છે, તો પીસીયુ ને કન્વર્ટ કરવાની જરૂર શું પડી? After learning the HT subject, you must be able to answer this question. Okay, નેવિલ ને ખબર છે, બીજા કોઈને? ચલો. સર મને બીજો ક્વેશ્ચન હતો. ઓકે, હા, અનુને ખ્યાલ છે. ચલો મને આનો આન્સર આપો, પછી આપણે આગળ વધીએ. સર હાઈવે કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે. હાઈવે કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે, ઓકે. બીજો પીસીયુ નું વેલ્યુ કેવી રીતે ક્યાં યુઝ થાય? રોડ એક્સપાન્શન કરવા માટે સર. હા, રોડ જીઓમેટ્રી ડિઝાઇન કરવા માટે, કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે અહીંયા. પીસીયુ ઉપરથી તમે એ ડિસાઇડ કરી શકો કે ભાઈ આ ઇન્ટરસેક્શન છે, રાઈટ? તો ત્યાં એના અલગ અલગ ટ્રાફિક વોરંટ હોય, બરોબર, કે આટલા પીસીયુ કરતા વધારે જો પર ડે વ્હીકલ પાસ થતા હોય તો ત્યાં તમારે કંઈક ટ્રાફિક કંટ્રોલ ડિવાઇસ પ્લેસ કરવું પડે, રાઈટ? તો પહેલા શું હોય? સિમ્પલ આ રીતે ક્રોસ હોય, ખ્યાલ આવે છે? હું તમને કહું છું, ધારો કે તમે કોઈ ઇન્ટરસેક્શન કહો તો આ રીતે સિમ્પલ ક્રોસ છે, તો એ અમુક પીસીયુ કરતા જો વેલ્યુ વધે તો ત્યાં તમારે એક સર્કલ પ્રોવાઈડ કરવું પડે, રાઈટ? રાઉન્ડ અબાઉટ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. હવે રાઉન્ડ અબાઉટ તમે પ્રોવાઈડ કરવું છતાં પણ જો અમુક પીસીયુ કરતા વેલ્યુ વધે, એને ટ્રાફિક વોરંટ કહેવાય. એ જે વેલ્યુ છે, બરોબર, એ આપણે આઈઆરસી કોર્સમાં તમને જાણવા મળી જશે. બટ તમારા માટે આટલો કોન્સેપ્ટ ખાલી જરૂરી છે કે હવે જો ટ્રાફિક પીસીયુ ની વેલ્યુ વધે રાઉન્ડ અબાઉટ આપ્યા પછી, તો તમારે અહીંયા સિગ્નલ મૂકવા પડે, આપણે રેડ, યેલો, ગ્રીન, રાઈટ, બોથ વે. સર, હા, તમે જે સર્કલ નું કીધું તો એ સર્કલ થી શું થાય? સર્કલ થી જે નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ જે છે એટ ઇન્ટરસેક્શન એ ઘટી જાય, પોઈન્ટ્સ ઓફ કોન્ફ્લિક્ટ ઘટે, ખ્યાલ આવે? હવે શું થાય? આ બાજુથી જે વ્હીકલ આવે છે, હે, હા, એને આમ જવું હોય આ સાઈડ, તો એ સર્કલ ફરીને જશે. હા, એટલે શું થાય કે એને ભાઈ અહીંયા પેલા સર્કલ નહોતું, તો શું થાય? આ ભાઈને ગમે અહીંથી સીધો વળી જશે, તો શું થાય? આ બાજુ આવતો એને વ્હીકલ જે છે કોન્ફ્લિક્ટ કરે, એટલે એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. So we have a intersection. PCU ની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે સમજો.
First of all, this is a center line of two roads, major roads. We are crossing each other. તો અમુક PCU કરતા વેલ્યુ વધશે તો તમારે અહીંયા સર્કલ આપવું પડશે. તો આ સર્કલ તમે આપ્યું. After that, if the PCU value increases, you need to provide a signal, right? After that, you are providing a signal. The PCU value enhances. You will provide to policemen or enforcement rules regulation. અહીંયા બે તમારે ટ્રાફિક વાળા માણસો રાખવા પડશે ટ્રાફિક ફ્લો કંટ્રોલ કરવા માટે. રાઈટ, આ બધા ટ્રાફિક વોરંટમાં તમને મળી જશે, બરોબર? કે ભાઈ this person will guide the traffic and they will help in a smooth flow of traffic operations. Then after that, if your PCU value will increase, you will provide a flyover on it. ખ્યાલ આવ્યો? તો આટલી ટર્મ્સ ને કન્ડિશન છે. આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ PCU ઉપરથી. સમજ્યા તમે? તો કયા લોકેશને સર્કલ આપવું, કયા લોકેશને તમારે ઇન્ટરસેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવા, અરે સિગ્નલ ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ પ્રોવાઈડ કરવા, અને કયા લોકેશને તમારે ફ્લાયઓવર બ્રિજની રિક્વાયરમેન્ટ છે ઇન અર્બન એરિયા, એ બધી વસ્તુ તમને PCU ઉપરથી મળશે. ખ્યાલ? માનો કે અહીંયા હા ફ્લાયઓવર ઉપર હા સર તો આપણે આ જે હાઈવે ની ડિઝાઇન માટે તો સર તો પહેલા PCU કાઉન્ટ કરે પછી હાઈવે ની ડિઝાઇન થઈ. ડેફિનેટલી. સો ધેટ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે તમારે હાઈવે ડિઝાઇન કરવો હોય, હાઈવે પ્લાન કરવો હોય, હાઈવે નું અલાઇનમેન્ટ ફિક્સ કરવું હોય, યુ રિક્વાયર્ડ PCU વેલ્યુઝ. હા, કેમ કે સર બધાના PCU તો અલગ અલગ જ આવે. હા, લોકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ PCU વેરાય થાય, રાઈટ? હા હા. સો ધેટ્સ વાય કે ભાઈ you need to think about not today's scenario. You need to think about after 20 years, right? In the future, you can say if you want to design a highway right now or plan a highway right now, you need to think about a 2040 situation, right? 2040 માં ટ્રાફિક કેવું હશે, કેટલું હશે, એ તમારે વિચારવું પડે. ખ્યાલ આવે છે? એ બધી વસ્તુ જે છે એ PCU થી ડિસાઈડ થાય. અને આ PCU વેલ્યુ કયા ફેક્ટર ઉપર આધારિત છે? ચલો સિમ્પ્લિફાઈડ કરો. જો તમે આટલું સમજ્યા હોય તો ડેફિનેટલી તમે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ લિંક ફાઇન્ડ કરો કે PCU વેલ્યુ કેના ઉપર આધારિત છે. વ્હીકલ ઉપર જ સર છે ને. વ્હીકલ રોડ ઉપર વધે કેવી રીતે? ધારો કે આ વર્ષે ધારો કે X amount of X number of vehicles છે, કાર, બરાબર? X number of cars છે, તો આવતા વર્ષે એમાં 10% વધારો થઈ જાય છે. સમજ્યા? અત્યારે આપણો vehicular growth rate જે છે ઓલમોસ્ટ 10% છે, બરાબર? કે ભાઈ આ રસ્તા ઉપર આ રિજિયનમાં ધારો કે 1 લાખ કાર હોય ને તો આવતા વખતે એમાં 10% વધારો થઈ જાય છે. આ જેન્યુન ફિનોમિના છે. ચાલો, તે કારની સંખ્યા વધે છે શું કામે રોડ ઉપર? સર Which are the પેસેન્જર factors? વધી જાય એટલે હા, પેસેન્જર વધી. પેસેન્જર વધુ થાય, that means population are increasing. Are you getting Yes, my sir. point? પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલા માટે શું થાય છે કે પોપ્યુલેશન જ્યારે જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે એ જ્યારે ઇન્કમ એનો ચાલુ થશે, બરોબર? તમારું જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે તમે આફ્ટર 7 or 8 or 10 years, રાઈટ, સપોઝ તમારી ઇન્કમ ચાલુ થાય અને એ ઇન્કમ આવ્યા પછી તમે પેલું શું વિચારો કે ઘર લઈએ અથવા ગાડી લઈએ, રાઈટ? તો એવી રીતે અત્યારે કોઈ ના કોઈ ગાડી તો લેતું જ હશે. સમજાણું તમને? એ રેટ જે છે એ 10% છે. સો ધ PCU વેલ્યુ is somehow connected with the demographic, એટલે કે પોપ્યુલેશન ડેટા, સેન્સસ ડેટા. હમણાં આપણે 2011માં કાઉન્ટ કર્યો હતો આપણે ટ્રાફિક જે છે આપણે પોપ્યુલેશન એ 121 કરોડ હતું, 121, બરાબર? 125 કરોડ આપણે હતા, 125 કરોડ. નાઉ we are counting once again. Now just see the difference. 2021માં પાછી સેન્સસ જનગણના થશે ત્યારે તમે જોજો અત્યારે આપણી પોપ્યુલેશન જે છે 134 કરોડ છે, બરોબર? ઇન્ડિયામાં 134-135 કરોડની આજુબાજુ છીએ આપણે. તો એ 134 કે 135 કરોડમાંથી કેટલા ટકા લોકો જે છે એ અર્બન એરિયામાં રહે છે? કોને ખબર છે?
આ બધી વસ્તુ મેં ડિસ્કસ તમને કરાવેલી છે, બધી વસ્તુ તમને ખબર છે. કારણ કે આ વસ્તુ જોવું પડે કે ભાઈ કેટલા રૂરલમાં રહે છે, રૂરલમાં રહે છે એની ઇકોનોમિક કન્ડિશન જે છે, એની ઇન્કમ સોર્સિસ જે છે એ સ્લાઇટલી લેસ હોય જે એઝ કમ્પેર ટુ ધ અર્બન એરિયા. તો અર્બનમાં કેટલા લોકો રહે છે? જો આ પીસી ની વેલ્યુ જે છે એ આવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય અને આવી રીતે આપણે કાઉન્ટ કરવું પડે કે તમારે એક્ઝેક્ટ ફિગર આપવો પડે એસ્ટિમેટેડ કે વર્ષ 2050માં આપણી પોપ્યુલેશન કેટલી હશે ડિફરન્ટ એસ્ટિમેશન મેથડથી. ચલો, કોની રેટ ખબર છે? એટલીસ્ટ યુ કેન સર્ચ આઉટ ઓન ધ નેટ while I am asking the question, what is the urban population, right? So it is a 33% right now. ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ 135 કરોડ છે ને એમાંથી 33% અત્યારે અર્બન એરિયામાં રહે છે ટોટલ ઇન્ડિયામાં, રાઈટ? હવે એવું એક આપણું એક કન્ક્લુઝન છે કે 2050 આવશે ને ત્યારે 50-50 થઈ જશે. 50% લોકો જે છે એ ગામડામાં રહેશે અને 50% લોકો જે છે અર્બન એરિયામાં રહેશે. સો જસ્ટ થિંક અબાઉટ ધેટ ટ્રાફિક કન્ડિશન. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું તમને? ઓહો, તો સાહેબ 67% લોકો જ ગામડામાં જ રહે છે. હા, you just calculate the total number of persons living in the rural. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું તમને? તો એ 2050માં 50-50% થઈ જશે. સો વી ડોન્ટ હેવ અ સ્પેસ ઇન ધ સિટી, રાઈટ? રોડને એક્સપેન્ડ કરીને તમે હવે ફ્લાયઓવર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે, તો ફ્લાયઓવરની પણ અમુક સેચ્યુરેશન લિમિટ આવશે. સુરતની કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો. સો ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ખ્યાલ આવે છે? પીસીયુ શા માટે જરૂરી છે? એના વગર તમે હાઈવે કેપેસિટી અથવા તો હાઈવેનું પ્લાનિંગ નહીં કરી શકો. સમજાય છે? સો એ 50-50 ના સિનારીઓમાં તમે જ્યારે રોડ ઉપર હશો 2050માં, ત્યારે ટ્રાફિકની કન્ડિશન શું હશે? જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. વોટ આર ધ અલ્ટરનેટિવ્સ? ખ્યાલ આવે છે? સો ધીસ થિંગ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. પીસીયુ પરથી તમને આ વસ્તુ ખબર પડે. ખ્યાલ આવે છે? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો, કારણ કે આ એક અગત્યનો કોન્સેપ્ટ છે, એ જાણવો જરૂરી છે. પછી તમને હાઈવે કેપેસિટી ઉપર લઈ જઈશ તો તમને વધારે મજા આવશે અને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી તમને લાગશે કે ના, ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ રિયલ વર્લ્ડ. બરોબર? તમે જે ડે ટુ ડે ટ્રાફિક રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરો છો એ આપણે અહીંયા જોશું, જાણશું ને સમજવાના ટ્રાય કરીશું. સર આપણે પીસીયુ ને એક્સએલઆર સોરી કે સ્પેસ ને એક્સએલઆર કઈ રીતે રિલેટ કરીએ? આ તમે પેલા કીધું ને કે કાર ની એક અને પેલી મિની ટ્રક ની 1.6 આપણે પીસીયુ ડિસાઈડ કરીએ, એને એક્સએલઆર કઈ રીતે રિલેટિવ કરીએ? એક્સએલઆર તમે પછી એમાં શું છે કે હવે આપણી પાસે એક સોફ્ટવેર પણ આવે છે, બરોબર, કે જે તમને ડિટેક્ટ એક્સેલની સાથે સાથે તમને વ્હીકલ ટાઈપ પણ ડિટેક્ટ કરીને આપે છે. સો યુ કેન કમ્પેર બોથ ધ ડેટા એન્ડ યુ હેવ અ ક્લિયર કટ આઈડિયા, રાઈટ? તો એને એક્સેલ બંને પાસે તમારી પાસે આવી જાય છે વિઝ્યુઅલથી, બરોબર? એટલે તમને એ પણ ખબર પડી જશે, રાઈટ? સો while you are performing a traffic volume count survey, you have a image of that. બે એક્સેલ છે પણ એ કાર છે કે શું છે એ તમે કેટેગરાઇઝ કરતા જ જાઓ છો સાથે સાથે. સમજ્યા? 2 એક્સેલમાં પણ આપણે સબ ક્લાસિફિકેશન હતું કે ભાઈ માનો કે છોટા હાથી હોય, મિની ટ્રક હોય તો એને આપણે ઈ કેટેગરીમાં 1 કરતા હતા. એટલે યુ હેવ ધેટ ડેટા. ઓકે. So the condition is that you need to understand the PCU before learning highway capacity. ખ્યાલ આવે છે? જેટલા લોકોને નથી ખબર, હજી કઈ ડાઉટ છે મને પૂછી લ્યો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો. આ પ્રોબ્લેમ તમને ખબર પડી? અમે અહીંયા જે ઇમેજ ડ્રો કરી છે એમાં તમને વધારે આઈડિયા આવવો જોઈએ પીસીયુ વિશે, રાઈટ? નાઉ let us move further.
Now we are going to understand the word capacity and level of service. Why these two words is required in the traffic engineering subject, right? Or in the traffic engineering field. So that thing we are going to understand significance of the highway capacity and the level of service concept, right? So one very first criteria for the any traffic situation is very first criteria is of any traffic situation is it should be the smooth operation, right? Smooth operation એટલે કે ભાઈ એને વધારે ઓબ્સ્ટેકલ્સ ના આવી જોઈએ, રાઈટ? કે ટ્રાફિક ફ્લો જે છે સ્મૂથલી જવું જોઈએ. અને once you have decided that you need a 10 minutes for reaching up to a particular destination from a particular origin, it should require, it must require a 10 minutes, not more than that. બરાબર? તમે બે જગ્યા નક્કી કરી છે અને એના વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સને આધારે તમે નક્કી કરો કે 10 મિનિટમાં ત્યાં પહોંચી જાઓ અને જો ના પહોંચો તો એનો મતલબ એવો છે ક્યાંક વચ્ચે ગડબડ છે, રાઈટ? There might be an issue of a traffic congestion or any kind of parameter. So first and foremost thing, traffic flow operation should be smooth, right? સ્મૂથલી પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણે શું સમજવું પડે, રાઈટ? પહેલા તો એ હાઈવેની કેપેસિટી કેટલી છે એ સમજવી પડે. ખ્યાલ આવે છે? So from the general information you can say that the very first point, the traffic situation is needed to ensure the smooth operation. સ્મૂથલી તમારે ઓપરેશન કરવું હોય ટ્રાફિક ફ્લોનું તો તમારે હાઈવે કેપેસિટી અને લેવલ ઓફ સર્વિસ વર્ડ સમજવા પડે. So the highway capacity and the level of service are the two parameters, right? Two parameters that explain the present traffic condition of any highway segment. Are you getting this point? If you want to know about the what is the exact traffic condition on a particular highway, you must have a clear-cut idea about the capacity and the level of service concept. Now just relate with this with the Google Map. In the Google Map, when you are searching from for a destination from your location, you have a one link which is a highway or which road showing that red lines. What does it mean? એટલે ત્યાં ટ્રાફિક જામ છે, રાઈટ? રેડ ઇન્ડિકેટ્સ ધ ટ્રાફિક જામ. કે જ્યાં યલો છે ત્યાં થોડુંક સ્મૂથ ફ્લો નથી, બરોબર, અને થોડું પાર્શિયલ મૂવમેન્ટ છે ટ્રાફિકની. અને જ્યાં ગ્રીન છે ત્યાં એકદમ ટ્રાફિક નથી. યુ કેન ગો વિથ ધ ડિઝાયર્ડ સ્પીડ. સો એ ગૂગલ મેપ જે છે એ ડેટા ક્યાંથી લઈ આવે છે? એને કયા બે પેરામીટર્સને ધ્યાનમાં રાખવું પડે? તો એને આ બે પેરામીટર્સ ઉપર ધ્યાનમાં રાખવું પડે કે કેપેસિટી અને લેવલ ઓફ સર્વિસ, રાઈટ? કે એને એક વસ્તુ ફિક્સ કરી in the Google Map, let us say this is your highway segment, right? This is your center line. તો એની સિસ્ટમ શું છે તમે સમજો કે તમારી પાસે જે મોબાઈલ છે એમાં જીપીએસ છે, રાઈટ? ઇવન કાર્સ હેવિંગ એ જીપીએસ સિસ્ટમ. તો એ ગૂગલ મેપ પાસે જે છે તમે જીમેલમાં લોગિન હોવ, સાઇન ઇન હોવ અને તમારું ડેટા કનેક્શન ઓન હોય એટલે શું નક્કી કરે કે ભાઈ આ રોડ ઉપર ડોટ મૂકે, બરોબર? એક કાર એટલે એક ડોટ, રાઈટ? આવી રીતે સમજાય છે? આવી રીતે. તો આવી રીતે એની પાસે ડોટના ફોર્મમાં ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? તો હવે ગૂગલની જે એલ્ગોરિધમ છે એની સિસ્ટમ છે એને એવું નક્કી કર્યું ભાઈ 1 કિલોમીટરમાં અથવા જે સેગમેન્ટમાં ભાઈ 1 કિલોમીટરમાં આટલાથી વધારે ડોટ થાય ને એટલે એને રેડ કરી દેવું. સમજાય છે? સો એટલે તમને ત્યાં રેડ કલર બતાવે છે કે ભાઈ આટલામાં વધારે વ્હીકલ છે, જીપીએસ ના લોકેશન ઉપરથી અમને ડોટ વધારે મળ્યા, બરોબર? 1 કિલોમીટરમાં જે છે લેટ અસ સે 50 નંબર ઓફ ડોટ્સ. તો એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ અહીંયા જે છે ડોટની સંખ્યા વધારે છે એટલે એની ડેન્સિટી ત્યાં વધારે છે, બરોબર? વ્હીકલ્સના નંબર ઓફ વધારે છે એટલે they have put it a red sign. Similarly, if the number of dots are less, એને yellow કરી દેશો અને એના કરતા પણ ઓછા હોય 3 કે 4, so it is a smooth flow. So it is indirectly connected with the highway capacity and level of service, right?
તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાના હોય તો તમે સૌથી પહેલા ચેક કરો તો તમને અહીંયા ટ્રાફિક છે, આપણે આમથી જઈએ. So indirectly you are also dealing with this level of service concept and highway capacity. So here you can see the two images are there. You can easily compare the two words and the definition of the two. Highway has certain amount of the capacity, right? So left hand side, this image is more congested because it has a more vehicles on the particular segment. Segment એટલે એક stretch તમે કહી દો 1 કિલોમીટરનો કે કોઈ પણ 500 મીટરનો એટલો જ stretch જો આમાં તમે લેશો, બરાબર, તો એમાં જો વ્હીકલની સંખ્યા ઓછી થઈ જાય છે, 1 2 or 3 you can say, okay, or 4. Whether in this case a very higher amount as compared to the lesser congested. So this is the two image that you can compare a capacity. આમાં capacity full છે, બરાબર. capacity જે છે એમાં vehicle ની જે સંખ્યા છે, બરાબર, એ વધારે છે. It is more congested. In this image it is less congested. And how much it is congested you can easily determine by these two concepts, level of service and capacity. So you can relate this with the સિનેમા હોલ, રાઈટ, કે સિનેમા મોલમાં હાઉસફુલનું પાટિયું ક્યારે લાગે? કે જ્યારે એમાં જેટલા પ્રેક્ષકો જે છે એ બધા આવી જાય, સીટ નંબર ઓફ સીટ જે છે એમાં ફૂલ થઈ જાય એટલે બાર બોર્ડ લાગી જાય. તો હાઈવેનું પણ આવું જ કંઈક છે કે એમાં નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ અમુક લેન્થમાં અમુક સંખ્યા કરતા વધારે થાય એટલે એને પછી આપણે કન્જેસ્ટેડ કહેવો પડે, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. કેપેસિટી છે, દરેકની કેપેસિટી છે. બસની 52 સીટર છે તો 52 માં 52 આવી જાય એટલે ફૂલ કેપેસિટી. ધ વેલ્યુ ઓફ કેપેસિટી ઇઝ 100%. જે સીટ ભરાઈ જાય, 52 જગ્યા છે ને 52 ભરાઈ જાય પેસેન્જરથી, તો એ 100% સેચ્યુરેટેડ ગણાય. 100% સેચ્યુરેટેડ હોય એટલે એને 100% જે છે કેપેસિટી પહોંચી ગયો એવું ગણાય. અને એની વેલ્યુ આપણે 1 કન્સિડર કરવાની. કોઈ પણ વસ્તુની વેલ્યુ હંમેશા 1 કન્સિડર કરવાની, રાઈટ. અને એની સાપેક્ષે બીજું તમે કમ્પેર કરી શકો. હવે 52 કરતા જેટલા % વધે એ એટલું ઓવરલોડિંગ કહેવાય. આપણે એમ કહેવાય ને કે ઓવરલોડિંગ થઈ ગયું. સો 52 સીટ્સ છે એમાં 52 તો આવી ગયા, એને સિવાય બીજાના 10 આવ્યા છે, તો એ ઓવરલોડિંગ ફેક્ટર ગણાય, બરોબર. સો સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન્સ આર ધેર. સો યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ second point. Okay, second point in your class note, or simply you can draw this image also in your class note, right? That this is congested, this is not congested, you can say simply. Just draw a plan according to your mindset. So you need to understand two concepts, highway capacity and level of service, to understand how much the road is congested or not, right? આ બે વસ્તુ ખબર પડી? કારણ કે આખું મોડ્યુલ હાઈવે કેપેસિટીનું છે. તમારે કોઈ રોડને એવું કેવું હોય કે અહીંયા ટ્રાફિક વધારે છે તો તમારે લેવલ ઓફ સર્વિસ અને કેપેસિટી સાથે ડીલ કરવું જ પડે. સેકન્ડ પોઈન્ટ તમે નોટ ડાઉન કરી લો તમારી ક્લાસ બુકમાં. So why do we require the word level of service and capacity? Any doubt in this? No sir. Anybody? જો તમને ક્વેરી થશે ને તો જ તમે સમજવાની ટ્રાય કરો છો એવું માનું. કાં તો તમને કાંઈ નથી ખબર પડી અને કાં બધી ખબર પડી ગઈ છે, બરોબર. પણ પાર્શિયાલિટીમાં હોય, ઇન બિટવીન હોય તો યુ જસ્ટ ક્લેરિફાય યોર ડાઉટ્સ, બરોબર. ક્યારેક ઉપરથી જાય તો મને કહેવાનું કે એમાં સર મને ખબર ના પડી, મને ફરીથી એક્ઝામ્પલ આપો. કારણ કે સિનેમા હોલનું એક્ઝામ્પલ લગભગ બધાને ખબર પડી જાય કે શું છે. આ સિવાય જો તમને ખબર ના પડી તો મને કહો તો આપણે બીજું કંઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ. Okay, so the indirect learning of from this subject is your critical thinking and your logical analysis. You can say you are enhancing your logical skills. કે તમે કેટલું લોજિકલી તમે કનેક્ટ કરો છો એક વસ્તુને બીજા વસ્તુ સાથે, રાઈટ. અગાઉ મેં પણ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે યુ કેન રિલેટ ધીસ રોડ, રાઈટ, વિથ યોર બ્લડ વેસલ્સ, રાઈટ. તમારા બોડીની અંદર જે છે ધમની અને શિરા છે એની સાથે તમે કમ્પેર કરી શકો છો, રાઈટ. બીકોઝ તમે તમારા બોડીની અંદર જે ધમની અને શિરામાં જે બ્લડ જાય છે એને તમે ટ્રાફિક
વોલ્યુમ ગણી શકો છો. આ વસ્તુ મેં તમને ત્યારે કીધેલી, રાઈટ. અને યુ જસ્ટ મેક ઇટ એન આઈડિયલ, કે જે બોડીની સિસ્ટમ છે એને તમે આઈડિયલ માનો અને એને જેવી તમે બહારની સિસ્ટમ બનાવવાની ટ્રાય કરો, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ, રાઈટ. અને તમે એક પાઇપલાઇન સાથે પણ કમ્પેરિઝન કરી શકો આવી રીતે, કે આ પાઇપલાઇન છે અમુક લેન્થની છે, એને તમે આમ એક્સ ડાયરેક્શનમાં કટ કરો એટલે શું થઈ જાય, અને પછી તમે સેક્શન જુઓ એટલે આ રીતે કંઈક શેપ બની જાય. પછી આને જરા બેન્ડ કરી દો ફોર્સ અપ્લાય કરીને, તો આ શું થઈ ગયો તમારો રોડ થઈ ગયો. સો ઇટ ઇઝ ધ સિમ્પલ થિંગ હાઉ યુ આર રિલેટિંગ ધ રિયલ વર્લ્ડ વિથ ધીસ ટોપિક, ઇટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એટલે આ વસ્તુ તમે શીખો છો ધીમે ધીમે. ચલો, આમાં કોઈ ડાઉટ છે? ડાઉટ હોય તો ક્લિયર કરજો, નહીતર આપણે આગળ વધીએ. રાઈટ, તમને ડાઉટ થવો જ જોઈએ કે આનું આમ નહીં આમ કેમ, બરોબર? ઓકે, સો right now we are moving further. Yes, now how will you define a highway capacity? You need to write down these two definitions in your class note along with the unit. Mention the units, okay, of a highway capacity in your class note, because without unit you will not get the idea what is the meaning of that unit, right? So first of all, I am reading the definition, okay, and you need to write down these two definitions in your class note. So the maximum number of vehicles per unit time, right? The maximum number of vehicles per unit time which can be accommodated under the given condition with a reasonable expectations of occurrence. એટલે સિમ્પ્લિફાઈડ મેનરમાં આને આપણે કહીએ કે ભાઈ જે ફેસિલિટી તમારી પાસે અવેલેબલ છે, જે હાઈવે તમારી પાસે અવેલેબલ છે, એક્ઝિસ્ટિંગ છે, એ હાઈવેની આપણે વાત કરીએ છીએ. અને એ હાઈવેમાં એક પર્ટિક્યુલર સેક્શનમાં લેટ અસ સે 1 કિલોમીટર લેન્થ, તો 1 કિલોમીટરની લેન્થમાં તમે કેટલા નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ તમે સમાવી શકો એક કલાકની અંદર? લેટ અસ સે વી આર ટેકિંગ ધ 1 કિલોમીટર એન્ડ 1 અવર, રાઈટ? So the maximum number of vehicles per unit time, and the unit of that highway capacity is, you can say, vehicles per hour. Okay, vehicles per hour. એના short form માં VPH પણ કહેવાય, VPH, right? And passenger car unit. So vehicles per hour is a mixed traffic condition જે નોર્મલી આપણે ઇન્ડિયામાં જોવા મળે. અને PCU જે છે, બરોબર, પેસેન્જર કાર યુનિટ, એને આપણે કન્વર્ટ કરીએ એટલે ઇટ ઇઝ અ હોમોજીનિયસ ટ્રાફિક કન્ડિશન. સો PCU per hour and vehicles per hour, it is the unit of the highway capacity, or right? So the maximum number of vehicles per unit time, right? And the second definition is maximum sustainable flow rate. Maximum sustainable flow rate at which vehicle reasonably can expected to traverse a point or a uniform segment of a lane or a roadway or a highway during a specified time period under the given condition. So given condition is your existing condition, right? So maximum sustainable flow rate of a vehicle is considered as a highway capacity, right? So you need to write down these two definition. Any doubt in this? PCU તમને ખબર છે? સર સેકન્ડ ડેફિનેશન કયો? સસ્ટેનેબલ ફ્લો રેટ એટલે કે એ સેચ્યુરેશનમાં હોય અને વ્હીકલ મૂવ થતું હોય, બરોબર? ફ્લો રેટ એટલે તમે શું સમજો? ઇન હાઇડ્રોલિક્સ તમને ખબર હશે. હા, પ્રવાહ એક લાઈનમાં. ફ્લો રેટ નો યુનિટ મીટર પર સેકન્ડ. ઇઝ ઇટ અ રેટ ઓર સ્પીડ? સોરી, તો સ્પીડ નો યુનિટ કયો? મીટર પર સેકન્ડ. તો ફ્લો રેટ? સર ફ્લો રેટ નો જ થાય ને.
Flow rate નો યુનિટ અનુ હાઇડ્રોલિક્સ. યસ સર. સર હું લીટર કહું પર સેકન્ડ. મીટર ક્યુબ સર પર મીટર સેકન્ડ. ક્યુબ પર સેકન્ડ થાય. So when you are confused with the flow rate and velocity or a speed, you need to work hard on your fundamentals. So flow rate you can consider is a volume per unit time, right? So in our traffic engineering, we don't have a volume. We have a number of vehicles. So what will be the flow rate? Vehicles per hour, vehicles per unit time. In hydraulics, you are getting that meter cube. Why? Because we are measuring the flow of any fluid in volume. So in that hydraulics flow rate, you can consider meter cube per unit time. While in traffic engineering, you don't have a flood, right? A fluid. So you are measuring the flow rate with the vehicles per hour. એટલે જ્યાં જે વસ્તુ છે એ વસ્તુને આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ. ખબર પડી નેવિલ? હા સર. બીજા કોઈને કઈ ડાઉટ છે આમાં? કે મેક્સિમમ સસ્ટેનેબલ ફ્લો રેટ ખ્યાલ આવી? સસ્ટેનેબલ એટલે કે એની એ જ વસ્તુ એની એ કન્ડિશનમાં જે છે કેટલા લાંબા સમય સુધી સસ્ટેન કરી શકે છે, એટલા લાંબા સમય સુધી એમાં ફ્લો કરી શકે છે. So you need to remember only one definition, okay? કે બેમાંથી તમને જે યાદ રહે તમે યાદ રાખી શકો. ચલો, આમાં કોઈ ડાઉટ છે? સર યસ. સર જે આ હાઈવે ઉપર ટ્રાફિક થતો હોય તો એનો જે સર્વે લેતા હોય ઈ કલાકમાં લે કે આખા દિવસનો લેતા હોય? દિવસના લેવા પડે અને એ એવું નથી કે ખાલી ડે ડ્યુરેશનમાં જ લેવાય, ડે એન્ડ નાઇટમાં પણ લેવાય અને અપ ટુ ઇટ કેન ગો અપ ટુ ધ 1 month 1 year ઓલ્સો. ખ્યાલ આવે છે? સર એમાં એવું છે કે ક્યાંય હવે અમારે રાજકોટ થી અમદાવાદ હાઈવે છે તો ત્યાં હવે બ્રિજ બને છે તો એકવાર તો એ લોકોએ સર્વે કરી લીધો તો સર એને પાછો કરવો પડે? ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયા પછી પાછો કરવો પડે. તો સર તો પીસી પાછું કાઉન્ટ કરવું પડે? હા. ઓકે. તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પીસીયુ પહેલા કેટલું હતું અને અત્યારે કેટલું થયું. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ બધી વસ્તુ આ પીસીયુ ની વેલ્યુ ઘટે છે તમે એક્સપિરિયન્સના આધારે પણ તમે જોઈ શકો. આ રોડમાં જે તમે એક જગ્યાએ ઉભા રહ્યો અલગ અલગ સેગમેન્ટ ઉપરથી તો તમને એ ખ્યાલ આવી જાય કે આ ની વેલ્યુ ઘટી છે. સ્મૂથ ફ્લો થાય એટલે તમારે પીસીયુ ની વેલ્યુ જે છે પર્ટિક્યુલર જે છે ડિક્રીઝ છે એવું કન્સિડર કરી શકો એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ પ્રીવિયસ સિચ્યુએશન. ઓકે. Okay. So we have learned two important words, which is highway capacity and level of service, right? In the next session, we have going further. What are the factors affecting on it, right? In the next session, and if you are not aware about the PCU, just clarify that concept. કારણ કે તમે હાઈવે એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગ ભણ્યા છો અને એ ભણ્યા પછી તમે અત્યારે ટ્રાફિક પણ ભણો છો, બરોબર? એટલે આપણે બધી વસ્તુ કરેલી છે, ટ્રાફિક વોલ્યુમ કાઉન્ટ સર્વે કરેલો છે, એ રિફ્રેશ રિકોલ કરી લેજો તો ને તો જ આ વસ્તુ તમને મગજમાં બેસશે. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ કે તમારે સ્ટ્રક્ચર એનાલિસિસ કરવું હોય તો બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ને શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ ખબર હોવી જ જોઈએ તો જ તમે એનાલિસિસ કરી શકો. એવી જ રીતે આ હાઈવે કેપેસિટી અને લેવલ ઓફ સર્વિસ તમારે સમજવા હોય તો તમારે પીસીયુ શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે. સો રોલ નંબર તમારા લખી દો ચેટ બોક્સમાં અને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. or you can leave the meeting, right? કોઈ ડાઉટ છે તો પૂછી લેજો. સર સર હા સર જે આપણે હાઈવે ની લેન્થ હોય
તમે કીધું ને કે મિનિમમ આટલી હોય તો ઈ જાણે આપણે ગવર્મેન્ટ નો જે પ્રોજેક્ટ હોય તો સર એમાં ઈ લોકો રિક્વાયર્ડ કરી દે કે આપણા મુજબ કરવાનું હોય. મિનિમમ કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય સર એની? શેના માટે? હાઈવે લેન્સ માટે તમે કીધું ને કે આટલી લેન્સ હોય મિનિમમ 4-5 હોઈ શકે. લેન હા લેન્થ નહીં, લેન્સ. લેન. બરોબર હા ને? હા લેન. સર તો જો એ પીસીયુ જે છે ને, ગવર્મેન્ટની હા, હા આપણી પાસે છે ને સ્પેસિફિકેશન્સ અવેલેબલ છે, બરોબર, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ કોડમાં, કે હા કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ એ રોડ છે. એ કેવી રીતે ખબર પડે કે ભાઈ એમાં ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કેટલી થાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે અમદાવાદ છે તો એમાં ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી, કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી વધારે થતી હોય, તો અમદાવાદ હા સિટીને જે કનેક્ટિંગ રોડ્સ છે એની લેન વધારવી પડે આપણે. એટલે તમે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ 6 લેનનું 8 લેન કરે છે, 4 લેનનું 6 લેન કરે છે. શું કામે? કારણ કે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટી વધી, એટલે શું કરવું પડે? આપણે એને કેપેસિટી વધારવી પડે રોડની, એટલે લેન આપણે પ્રોવાઈડ કરવી પડે. ઓકે સર, તો એ તો સર ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ ઉપર હોય ને, તો ગમે ત્યારે ચેન્જ કરી શકે ને? હા હા, કરી શકે. કેમ કે કરી શકે. ટ્રાફિક હોય જો એના ઉપરથી જ ઇવન ખબર પડે કે અહીંયા આટલો ટ્રાફિક થાય છે તો આગળ આટલું કરવું પડશે એમ. આ કોડ્સ છે ને, બધા ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ કોડ્સ, બરોબર, હા એ આપણી સહુલિયત માટે છે. એટલે કે યુનિફોર્મિટી મેન્ટેન રહે ને એના માટે હોય. એમાં તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો વિથ યોર યુ કેન સે ધ ટેકનિકલ રીઝન. એક્ઝિસ્ટિંગ સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમારે કોડમાં તમે વેલ્યુઝ આપી છે, એના કરતા પ્લસ માઇનસ તમે કરી શકો એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ. પણ એ તમારે ક્લેરિફાઈ કરવું પડે કે શું કામે આ વેલ્યુ આ રીતે લીધી. ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે સર મેન તો એનું ટ્રાફિક ના લીધે જ હોય ને ચેન્જ થવાનું તો. હા હા, અરે કોડ કેટલી બધી વાર રિવાઇઝ થાય છે, તમે જુઓ. ખ્યાલ આવે? હા હવે 1977 નો કોડ અત્યારે તમે એપ્લાય કરવા જાવ તો ના જ બેસે ને ફિટ. તો એમાં અપડેટ કરવું હા પડે. જેમ 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 ટ્રાફિક વધતું જાય, વ્હીકલ્સ વધતા જાય, એમ જે છે ફોર મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 4 લેન હોય તો એને 6 કરી નાખે. હા પછી વધારે થાય તો 6 ની પછી 8 કરવાનું પ્રોવિઝન આપી દે. એટલે એ અપડેટ્સ તો જે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ થયા જ રાખે. ઓકે બરોબર. આ ઓકે સિવાય કોઈ ડાઉટ બીજો? નો સર. Okay, so you can leave the meeting, and thank you very much. Okay.